Keshav, artist, Sri Jay Sundar, diplomat and writer. Members from the press and dear friends who've gathered here, I extend a warm welcome to all of you today. This is Vandana Raj. We've assembled here for the launch of the book, Malyada, the Sacred Garland. This book is an elaboration of Tirupavai presented in the form of a conversation between Andal and her friends performing the Pavai Nombu. The text has been richly enriched with the paintings of Sri Keshav. Also, the title of the book is inspired by Krishna Devaraya's epic poem, Amukta Malyada. As an auspicious beginning to our event, I invite the dignitaries on the dais to light empaneled artist of All India Radio and ICCR to render today's Nal Pasuram, Muppathu Moovar. முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே தூயிலேழாய் முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே தூயிலேழாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செற்றார்க்கு செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா தூயில் ஏழாய் வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா தூயில் ஏழாய் செப்பென்னமின் மூலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல் செப்பென்னமின் மூலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலேழாய் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலேழாய் உக்கமும் தட்டொளியும் தந்து உன்மணாளனை உக்கமும் தட்டொளியும் தந்துன் மணாளனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோர் எம்பாவாய் இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோர் எம்பாவாய் எம்பாவாய். இன்னைக்கு 20வது நாள் மார்கழி. மால்யதா புக்கில் 20வது சாப்டர் ஸ்ரீங்கிற பேரில் இருக்கிறதுனால இதை ஸ்ரீராகமில் பாடினேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். I invite Sri Badri Seshadri, founder Kiழக்கு Padipagam and Oxygen Books, to kindly address the gathering. Honorable Minister for Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman, Music Maestro Ilayaraja, அவர் என்ன சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னே தெரியல. And the rest are all my friends, ரங்கராஜ் பாண்டே, ஜெய், கேஷவ். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். நான் இந்த புத்தகத்தை பற்றி வெகு சிறு அறிமுகத்தை கொடுத்துட்டு உட்காந்துட போகிறேன். உங்களுக்கு தெரியும், ஆண்டாள் இஸ் அ வெனரேட்டட் ஃபிகர் இன் தமிழ்நாடு. இன்ஃபேக்ட் ஹோல் ஆஃப் இந்தியா, பட் ப்ரைமர்லி தமிழ்நாடு. நம்முடைய ஆண்டாள். Many of us know her life story. She was an adopted daughter of Periyalvar, also known as Vishnu Chitta. Vishnu Chittaruடைய பெண். They were living in the Pandya kingdom of Srimaran Sri Vallaban. இது கற்பனை இல்லை. 815 to 862 CE, Srimaran Sri Vallaban ruled the Pandya kingdom. Brought up by a father who saw himself as Krishna's mother Yasoda. பெரியாழ்வாருடைய பாசுரங்களை படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு பெரியாழ்வார் இல்லை, இங்கே எழுதினது எல்லாமே யசோதை அப்படின்னு சொல்லிடலாம். சில இடங்களில் தேவகியா கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். தமிழுக்கு முற்றிலும் புதிய ஒரு ஜானரை அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார்.
குழந்தையாக கண்ணனை பாவித்து அவர் எழுதினது வந்து it's not even the subject matter today, but it's worth going into it. The daughter was to excel the father. Right? She saw herself as marrying Lord Krishna and only him. நாச்சியார் திருமொழியில் ஒரு இடத்துல சொல்கிறா, if someone were to even insinuate that she was to marry a human, at that very instant she will die. அது யார்கிட்ட சொல்கிறா? மன்மதன்கிட்ட சொல்கிறா. மானுடர்க்கென்று பேச்சுப்படில் வாழகில்லேன் அப்படின்னு, அந்த அந்த நொடியிலேயே நான் செத்து போயிடுவேன் அப்படின்னு. Tradition has it that she was brought in a great procession to Srirangam, where she became one with Lord Ranganatha, Lord of Srirangam. But her poems take Tamil and Bhakti to a totally different level. Under Nadamuni, and later under Sri Ramanuja, the compilation of Alvar Pasarams became the core of Sri Vaishnava philosophy. Great commentaries were written. அது ராமானுஜர் காலத்திலேயே வாய் வழியாக அதுக்கான கமெண்ட்ரிஸ்லாம் உருவாயிடுச்சு. பட் when it comes to Andal, it was Periyavachan Pillai, who lived in Srirangam in the 13th century, who wrote the earliest extant commentary on the works of Andal, both Tirupavai and Nachiyar Tirumozhi. The lives of Alvars and the Sri Vaishnava Acharyas were compiled into a text called Guru Parambara Prabhavam. Guru உடைய பரம்பரையை சொல்லக்கூடியது. That's Manipravala work, very much similar to the the commentaries. Guru Parampara Prabhavam is also a sort of bilingual. தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் கலந்த, இப்போ நான் தமிழ் இங்கிலீஷும் கலந்து பேசுகிற மாதிரி எழுதப்பட்டது. ரைட். பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ரொம்ப சீக்கிரமாகவே these works, the Guru Parampara Prabhavam, there are 2 versions of it, they started getting into Sanskrit and Telugu. It's a very, very important thing. Prapannamritam, Divyasuri Charitam, different versions of it at different era. It's from these versions, I surmise, I don't know exactly what the great King Krishnadeva had access to, but given that what he was going to do, it must have been the Sanskrit and the Telugu version of it. அவருக்கு தமிழ் தெரியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. Though I did ask one of the scholars, what is the likelihood of Krishnadeva knowing Tamil? His understanding is that Krishnadeva knew Tamil, Kannada, Telugu and Sanskrit. Okay, so Vijayanagara Emperor Krishnadeva 1509 to 1529, that's when he ruled. He must have read these works, Divyasuri Charitam, Prapannamritam and so on. He was so taken in by the life of Andal. 2 விஷயம் பண்ணுறார். ஒன்று, you all know, he writes Amukta Malyada. ரைட். 2வது, இப்போ நம்ம எந்த விஷ்ணு கோயிலுக்கு போனாலும் அவங்க வந்து ஆண்டாள் சன்னதி பார்க்குறோம். அது எல்லாமே விஜயநகர காலகட்டத்துக்கு பிறகு வர்றது. அது சோழர்கள் கோவிலாக இருக்கட்டும், ஹொய்சலர்கள் கோவிலாக இருக்கட்டும், அங்கே எல்லாம் நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் விஜயநகர ஐயரா, அதுக்கு பிறகு நாயக் கிங்ஸ்லாம். ஆண்டாளுடைய போயம்ஸ் வந்து தமிழில் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஃபேமஸாக எல்லாருக்கும் அதுன்னு சின்ன பொண்ணு எழுதினது, ரொம்ப எளிமையான தமிழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கம்ப்ளீட்லி அன்ட்ரூ. அதோடைய மேலோட்டமான அர்த்தம் இல்லை நம்ம பார்க்குறது. ரைட். Andal's work remains core of Sri Vaishnava philosophy. And without the aid of commentators such as Periyavachan Pillai and the modern Katha Kalakshepa exponents, it is difficult to understand the full impact of Tirupavai. So that's where our friend Jay Sundar comes, a young foreign service officer currently working in Belarusia. He's done a great service in rendering the learnings that he has gotten from the various commentaries, and he has put them together in simple English, accessible to all of us, based on Periyavachan Pillai. And I asked him, என்னென்னலாம் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணி இதை எழுதினீங்க அப்படின்னு. பெரியவாச்சான் பிள்ளை சொன்னார், வேலுக்குடியோடைய உபன்யாசங்கள், அண்ட் ஐம் ஷூர் ஹி வுட் ஹவ் கான் த்ரூ வேரியஸ் அதர் சிமிலர் ஒர்க்ஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணுறதுன்னா, அது இட் இம்மீடியட்லி டேக்ஸ் Andal and the Sri Vaishnava theology to the larger Indian population, which was earlier accessible only to Tamils, Telugus, and இவங்க 2 பேருக்குமே கொஞ்சமாக சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சிருக்கணும். Otherwise you cannot get into understanding Periyavachan Pillai and others. Right? Now with basic English knowledge, it's possible for you to understand the core of
Andal and Sri Vaishnava theology put together. Here comes our second hero of the day, Keshav. கேஷவோடைய ஆர்ட்டை இங்கே பார்க்காதவங்க யாராவது இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. இஸ் அ கிஃப்டட் ஆர்டிஸ்ட். இந்த புஸ்தகத்தை நல்லாவே கைத்தட்டலாம் அவருக்கு கை. அந்த எழுத்தை 2 அடி அப்படியே மேலே ஒசரத்துக்கு கொண்டு போனது கம்ப்ளீட்டாக கேஷவோடது. ப்ளீஸ் டூ டேக் அ லுக் அட் த புக் அண்ட் தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய வேறு ஒரு பயம் இருக்குது, இந்த புக்கு வாங்குறவங்க படிப்பாங்களா இல்லை படத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு அதையே திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருப்பாங்களான்ட்டு. ஆஸ் அ பப்ளிஷர் எனக்கு புக்கு நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கனாலே எனக்கு போதும். பட் ஆஸ் அ someone who is seriously interested in these topics, I would really want you to read this book. On behalf of New Horizon Media, which I represent, and Oxygen Books, I'm thrilled to publish this book. Thank you. I invite artist Keshav, the most admired, to share his thoughts on this lovely occasion. Namaskaram anayarukkum. Namaste Honorable Cabinet Minister Shri Nirmala Sitharamanji, Isaignani Ilayaraja, author of Malyada Shri Jayasundar sir, Shri Rangaraj Pandeji, Badri Seshadri sir, and dear friends. It's a great feeling to be amongst this august gathering in the season of Margari for the book launch Malyada, or Sudi Kudattaval. First, my congratulations to Jayasundar for having chosen this subject to elaborate on. Tirupavai is about Andal, who emulates the Gopikas of Gokula in Srivilliputturu. They go on to reach the goal of merging with Krishna, which is Krishnanubhava, or call it Andal Kalyanam. The author has woven the Tirupavai in simple conversations, Andal as Acharya, setting the format for the vow and their single-minded goal. Also how they put forth their demand to the divine couple and achieve it. Sri Jayasundara used a simple language which can be understood by all. Although the passages are deep, it is discussed in a cheerful and playful manner, not undermining the depth of the thoughts. He has elaborated with analogies and references from various Upanishads and the scriptures without weighing down on the narrative. It gives me great pleasure to be part of this wonderful book. It features my artworks on Tirupavai, the Bhagavatam and Bhagavad Gita, done over a period of decades. Sri Jayasundar's selection of the works and its appropriate display is appreciable. His notes on the details with its subtleties is something any artist would feel happy. This book was well brought out by Sri Badri Seshadri. I sincerely appreciate the generous space given for the artworks. Any artist would dream about this kind of space. Malyada, it fills a big vacuum in the spiritual genre. The youngsters especially will slowly realize that such eye-opening treasures we have in plenty. This will inspire them to read more and get answers to the quest to know who we are. Andal Thiruvadigale Sharanam. Thank you very much. I invite Shri Rangaraj Pandey, founder CEO of Chanakya TV, to share your thoughts, please. அஞ்சலை ஒன்று பெற்றான் அஞ்சலை ஒன்றை தாவி அஞ்சலை ஒன்றாராக ஆறுயிர்க்காக அஞ்சலை ஒன்று பெற்றான் அங்கே கண்ட எல்லாரூரில் அஞ்சலை ஒன்றை வைத்தான் அவனை மலத்து காப்பான். ஆண்டாளை தொடர்ந்து கும்பிட்டே வந்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் உட்கார்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். மினிஸ்டர் அம்மாவை பாத்திர மாட்டோமா, ஒரு லெட்டர் அப்படி உள்ளே கொடுத்துட மாட்டோமா அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் க்யூவில் நிற்கிறாங்க. பிளாக்கில் டிக்கெட் விற்றுருப்பேன் இன்றைக்கி. நான் அம்மாவை பார்க்க போகிறேன், உங்களுக்கு எதாவது அப்படின்னா எனக்கு நான் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரில் பார்த்த மாதிரி ராஜா சார் கேட்கவே வேண்டாம். ஒரு ஒரு இசை ஞானி தாண்டி அது என்னென்னமோ நம்ம சொல்லிகிட்டே போகணும். ராஜா சார் கூட ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கான ஒரு ஆங்கர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது. அப்போ சார் என்னை ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாரு, நீ தான் ஆங்கர் பண்ண போறியா ஆமாம் அப்படின்னாரு. நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு. இவ்வளோ தான் நானும் சாரும் பேசிக்கிட்டே தான். உனக்கு இங்கே என்ன வேலை அப்படிங்கிறதா அவர். நான் மௌன விரதம் பேச மாட்டேன், சும்மா அப்படி வந்தேன். சரி என்ன பேட்டிடணும். நம்ப மாட்டீங்க, பேட்டிக்கு வந்த கெஸ்ட்டு அத்தனை பேரும் ராஜா சாரை கண்டு எப்படி நடுங்குனாங்கன்னு நான் தான் சாட்சி.
அவங்க எல்லாருமே ஜாம்பவான்கள். அதான் பெரிய அதான் ஜாம்பவான்களுக்கெல்லாம் ஜாம்பவானாக இருக்கிறது ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து அது பயங்கரம். அது டிவைன் பிளெஸிங்ஸ். அது முழுக்க அவங்க எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டது வந்து, சார் என்னை பார்க்காம பார்த்துக்கோ, நீ அப்படியே என்கிட்டயே பேசு, நான் பாடி லாங்குவேஜில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன், நீ என்கிட்ட சார்ட்டை மாட்டி விட்டுறாத அப்படின்ட்டு அவ்வளோ தூரம் வந்து வைங்க. அப்படியே சாருடைய ஏஜ் தெரியுமா, இன்னமும் பாட்டு எப்படி போகிறாரு பாருங்க. அது வந்து மனிதர்கள் இசைக்கிற பாட்டா அது. நானும் பேட்டியில் 10 தடவை ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன், ஒரே கேள்வி தான் 10 தடவை. எப்படிங்க அப்படின்னு, எப்படி அவர் அருவி எப்படி விழுது, குருவி எப்படி பறக்குது, திரும்ப அருவி குருவியா போச்சா. அது தலைவருக்கு வந்து அது அப்படி சாத்தியமாக இருக்குது. அது வந்து இறைவனுடைய பரிபூர்ண கிருபை. எப்படி ஒரு எம்எஸ் அம்மாவோ எப்படி மாதிரி ஒரு இளையராஜா, அது வந்து ஒரு ராஜாசா தான். அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து 2வது முன்னாடி பின்னாடி, ராஜாவுக்கு அடுத்து யார், ராஜாவுக்கு முன்னாடி, அந்த பிஸ்னஸ்லாம் கிடையாது. ராஜான்னா ராஜா இல்லை, எம்பரர், சக்கரவர்த்தி. அது வந்து அது வேற ஒரு, அது எல்லாரும் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன விடிய விடிய விடிய. என்கிட்ட ஒருத்தர் பேட்டி கேட்டார், அப்போ நான் சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போயிடுறேன். ஏன்னா நம்ம வந்து என்கிட்ட ஒரு பேட்டி கேட்டபோது இப்போ இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, ஹானரபிள் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா. அப்படியா, இது மறந்தே போச்சே போட்டு சார். ஹானரபிள் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அவர், மெம்பர் ஆஃப் ஹெவன் அவர், மெம்பர் ஆஃப் டிவைன். அது கடவுளுடைய அது கரிபூர்ணம். எங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவர், என்ன அது பார்லிமெண்ட் அவருக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து பார்லிமெண்ட் பெருமை தேடிச்சு. எப்படி ஒரு செங்கோலுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து பார்லிமெண்ட் பெருமை தேடிக்கொண்டதோ, அதுபோல் ராஜாவுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து பார்லிமெண்ட் பெருமை தேடிக்கொண்டது. யூ ஓன்ட் பிலீவ், எனக்கு ஒரு ஆள் தெரியும், பேர் சொல்ல மாட்டேன், ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் ராஜா சாரை பாட்டை போட்டுட்டு உட்காந்து ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில், அவருக்கு தான் ஆப்ரேஷன் இருக்கு, டாக்டர் பாட்டு கேட்டுருக்காரு நினச்சிடாதீங்க, பேஷண்ட் பாட்டை கேட்டுட்டு இருந்தார். அந்த ஆப்ரேஷனாக இருக்கு. இது கண் முன்னாடி நடந்த விஷயம். அவ்வளோ பெரிய ஒரு மெஸ்மரைசிங் மிராக்கிள். அது வந்து ராஜா சார் அவருடைய உட்கார்றதுனா அது ஆண்டாளம்மா போட்ட பிச்சை தான். வேறு என்ன, சிறுவலத்தில் பிறந்தா நீ என்னனாலும் பண்ணிக்கலாம்டா அப்படின்னு ஒரு ஆள் தான். எங்கள் அண்ணன் மாலன் நாராயணன் உட்காந்துருக்கார் முன்னாடி, எங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடி, ஸ்ரீவில்லூத்தூர்லேயே பிறந்தவர். அவர் வந்து அவர் கொஞ்ச நாள் இருந்து ஊரில் வந்துட்டார், அதனால் வந்து அவர் முன்னாடி உட்கார வச்சுருக்காங்க. நான் 25 வருஷம் அங்கேயே இருந்தேன், அதனால் வந்து அம்மா போடுற பிச்சைக்கெல்லாம் வந்து அளவே கிடையாது. அது மாதிரி பயங்கரம். இப்போ இருக்கிற அம்மா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து 4:30 மணிக்கு எனக்கு ப்ரோக்ராம்னாங்க, 3:55க்கு நான் புயல் போல் வந்துட்டுருக்கேன். அட்டி கான்வாயில் வண்டியை பிச்சு ஓரம் கட்டி லெஃப்ட்டில் ஓடுறா அப்படின்னு சொல்லி சார், என்னம்மா 4:30 மணி ப்ரோக்ராமுக்கு நம்மளை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு. சின்சியாரிட்டிக்கு ஒரு அளவே கிடையாதா. அப்புறம் சொன்ன மேலே அம்மா ரெஃப்ரெஷ் பண்ண போகிறேன். அப்போ நான் லேட்டாக போகிறேன்னு மலையில் பயந்து பெட்ரோலை போடாமல் டீசல் போடாமல் பறந்தடிச்சு வந்துட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவிலே மோஸ்ட் வாண்டட் மினிஸ்டர் வந்து அம்மா தான். அதுவும் தமிழ்நாட்டில் வந்து கேட்க வேண்டாம், நீ அதை கொடுத்தியா, நீ இதை கொடுத்தியா, நீ அதை கொடுத்தியா. தூத்துக்குடிக்கு மலைக்கு பார்க்க வந்திருக்காங்க, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அம்மா வந்தாங்க, மலையை பார்த்தாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நின்று ரவுண்டு கட்டி அம்மா அடித்து அடி பார்த்தீங்கன்னா சரி பயங்கரமாக போட்டு வந்து ஒரு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நினச்ச அம்மா இல்லை போல தெரியுது, வேறு அம்மா போல தெரியுது அப்படின்னு. அவங்களுக்கு தானே அந்த பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு. மதுரை மீனாட்சி அம்மாட்ட காலடியில் பிறந்திருக்கிறாங்க, ஸ்ரீரங்கத்தில் எங்கள் ஆண்டாளம்மா போய் சேர்ந்த இடத்துல வந்து படிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஆந்திரா, டெல்லி ஒரு உண்மையான நேஷனல் ஃபிகர் மேடம் தான். அதில் உண்மையாக நான் ஆண்டாளம்மா தவிர வேறு எதுவும் பேச மாட்டேன். நான் சொன்னேன் ஆண்டாளம்மா எங்கே போய் சேர்ந்தாங்களோ அந்த ஸ்ரீரங்கத்தை சேர்ந்தாங்க, அப்படி தான் நான் சொன்னேன். டாப்பிக்கில் நான் சப்ஜெக்டை விட்டு நான் மாற்றி போகவே மாட்டேன். அப்படி ஒரு பயங்கரமான மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அவங்க வந்து எண்ணிக்கிறாங்க. எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு துருவங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்குதுன்னு ஆண்டாளம்மா தான் சேர்க்குறாங்க. வேறு யாருக்காகவும் யாராவது வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? எழுதுனவர் வந்து ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர், அவர் பெலாரஸில் இருந்திருக்கார். அப்போ நான் பெலாரஸ் போகும்போது பார்த்துக்கிறேன், இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன், நீ அங்கே இருந்தால் அங்கே இருந்துக்கோ, எனக்கு என்ன செய்ய போகிறேன்னு. அப்போ ஆண்டாளம்மா தான் கனெக்ட் பண்ணுறான். நீங்கள் எப்படி மாற்று வார்த்தை சொல்ல முடியும்? ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் இருக்குது, நீங்கள் வர முடியுமா அப்படின்னா, நான் வேலையாக இருக்கேன் பவரில். ஆண்டாளம்மா ப்ரோக்ராம், அப்படியா, சரி வர்றேன். ராஜா சார்ட்ட நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க முடியுமா? நடக்கவே போகல. ஆண்டாளம்மா வந்து அப்போ கற்பனையே பண்ண முடியாத விஷயத்துக்கான கனெக்டிங் பாயிண்ட் தான் ஆண்டாளம்மா இருக்கா. இந்த மார்கழி மாதத்தில் அவளை பேசுகிறதோட வேறு என்ன இருக்குது? பேசிக்கிட்டே விடணும். இந்த புத்தகம் என்ன செய்யுது? அடுத்த தலைமுறைக்கும் ஆண்டாளை கொண்டு போகுது. யார் யாரெல்லாம் ஆண்டாளை விமர்சித்தார்களோ அவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. யார் யாரெல்லாம் ஆண்டாளை விமர்சித்தார்களோ அவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. ஆண்டாளை துதிபாடி கொண்டிருந்த வேலை மட்டுமே செய்தவர்கள் உயர்ந்து கொண்டே போகிறார்கள். இவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. உன் காலை பிடிச்சி கிடக்கேன் தாயே,
வேற ஒன்றுமே இல்லை. மற்றை நாம் காமங்கள் மாற்றையில் ரொம்பவன் காலை பிடிச்சிட்டு நீ தான் எனக்கு கதி அப்படின்னா அவன் இந்தாடா சந்தோஷமா நம்ம பேடா நல்லா அப்படி ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கான். இவ்வளோதான் பாயிண்ட். எங்கள் ஊரில் மொத்தம் 13 பட்டர் வீடு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில். 13 பட்டர்களும் ஃபாரின் ரிட்டர்ன். ஆண்டாளம்மா இங்கே வர எனக்கு கைங்கரியம் ஒன்று, அங்கே போய் சம்பாதிச்சிட்டு வா. எல்லாம் ஃபாரின், லண்டனில், சிங்கப்பூரில், ஆஸ்திரேலியாவில் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும். பக்தர்கள்லாம் வந்து பிரமாதமாக இருக்காங்க. ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. அறநிலைத்துறையிலேருந்து எவ்வளோ குடைச்சல் வந்தாலும் அதை தாண்டி சந்தோஷமாக இருக்கிற அளவுக்கு அவங்க பேர். ஆண்டாளம்மா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அப்போ கைங்கரியம் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? ஆண்டாள் தான் சாட்சி. அப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான கைங்கரியத்தை ஜெய்சுந்தர் பண்ணியிருக்காரு. இன்னைக்கு அவர் ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் உட்கார்ந்துருக்கார். நாளைக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் இங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் சொல்லுவோம். புரிஞ்சவங்க புரிஞ்சுக்க, முடியாத முடிஞ்சவங்க. அப்புறம் கேட்டால் அம்மா வச்சு நீ பாலிட்டிக்ஸ் பேசிட்டேம்பாங்கன்னா அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன். அடுத்த தலைமுறைக்கு ஏன்னா நிறைய திருப்பாவையில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பாவைக்கும் திருமொழிக்கும் பாஷ்யம் எழுதுறதுக்கு ஆச்சாரியர்களும் குருமார்களும் சுஜாதாவும் மாலனும் எல்லாரும் ஆசைப்பட்டிருக்காங்க. எப்படியாவது நம்ம ஒன்று எழுதிடுவோம் ஒரு பாசம். அவள் அவ்வளவு சீண்டுவா, அவ்வளவு தூண்டுவா. அப்படி எழுது என்ன எழுதுறா, உனக்கு என்னடா படம், எழுதுறா அப்படின்னு அப்படி தூண்டுவா. எல்லாரும் எழுதுவாங்க. அப்படிப்பட்ட என்ன காரணம்? அந்த ஊர் சாதாரணப்பட்ட ஊரா? கோதை பிறந்த ஊர், கோவிந்தன் வாழும் ஊர். இவ பிறந்துட்டு போயிட்டா, தலைவன் அங்கே உட்காந்துருக்கான். கோவிந்தன் வாழும் ஊர். அவளே சொல்றான் வில்லிபுத்தூர் உறைவான் தன் அப்படின்றான். வில்லிபுத்தூருக்கு வந்துட்டு போறவன் தன் கிடையாது, வில்லிபுத்தூர்ல இருக்கிறான், அங்கே உறைஞ்சு கிடக்குறான். அப்படிப்பட்டவர் வில்லிபுத்தூர் வேத கோனூர். சாதாரண ஊரா? வேதங்களுக்கு தலைமை ஏற்ற ஊர். அவ்வளோ பெரிய ஊர். எல்லா பிரச்சனைகளையும் தாண்டி அது நின்றுக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ஆண்டாள் வந்து அவ்வளோ சாஸ்வதமாக நிற்கிறான். இந்த திருப்பாவையை 30 பாட்டு தெரியும் தெரியல. இப்போ என்ன சார் செய்கிறது? தெரியலன்னு 5 அறியாத மானிடரை வையம் சுமப்பதும் வம்புன்ட்டான். 30 பாட்டு தெரியலன்னா பூமிக்கு பாரம்ட்டான். என்ன இன்சல்ட் பாருங்க, அவமானத்தில் இப்படியே அவமானப்படுத்துறது. அப்போ என்ன கணக்கு? 30 தெரியலன்னா பூமிக்கு பாரம்னா 30 தெரிஞ்சிருந்தா பூமிக்கு வைரம், பூமிக்குள்ள உள்ள வைரம். இவ்வளோதான் பாயிண்ட். ஒன்றுமே இல்லைங்க. என்னுடைய நண்பன் அங்கே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வந்து 30 தப்பாமேன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தும். 5வது வருஷம் அது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாளுக்கு வந்து சீர் செய்கிறது, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. முதல் வருஷம் 1000 பேர். சார் உங்களுக்கு தெரியுமா 1000 பேரை கூட்டுறதுக்கு எவ்வளோ செலவழிக்கணும் தெரியுமா? எவ்வளோ குவாலி, எவ்வளோ பிரியாணி, எவ்வளோ குவாட்ரு, எவ்வளோ செலவாகும் தெரியுமா? 1000 பேரை கூட்டுறது. அடுத்த வருஷம் 2000, அடுத்து இந்த வருஷம் 6000 பேர். ஆண்டாள் பின்னாடி நிற்கிற 6000 லேடிஸு. கோயிலுக்குள்ள கூட்டம் 6000 பேர் ஒரு கோயிலுக்குள்ள போனால் என்னங்க ஆகும்? அட் அ டைம் அவ்வளோ கூட்டம், ஒரே மாட்டு. ஆண்டாள் சொன்னா 3 ஜியர் வந்து நிற்கிறாங்க. நேஷனல் கமிஷன் துப்புரவு பணியாளருக்கு வெங்கடேசன் வந்து அப்படி ஆண்டாள்னு பேரை சொன்னால் அப்படி கூட்டம் நிற்குது. கையில் காசு செலவழிச்சு, சூர்யாவுக்கு தெரியும் எவ்வளோ செலவழிக்கணும்னு, கையில் காசு செலவழித்து வந்துருந்தாங்க அவ்வளோ கூட்டம். அப்போ ஆண்டாளுங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை எவ்வளோ பெரிய கனெக்டிவிட்டி, எவ்வளோ பெரிய மந்திரமாக நிற்குன்னு யோசிக்கணும். அது வந்து திரு ஜெய்சுந்தர் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இது போகணும். மணிப்பிரவாளத்திலேயே எழுதிட்டு இருப்பாங்க, எலீட் மொழியில் எழுதிட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு ஞானம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்படின்னு சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அவர் சிம்பிளிஃபைடு லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷில் எல்லா பக்கம் கொண்டு வரணும். பத்ரி அழகா சொன்னது போல் தமிழுக்கும் தெலுங்குக்கும் மட்டுமே சொந்தமாக கருதப்படக்கூடிய ஆண்டாளை ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்குமானவள், வையம் சுமப்பதும் வம்புன்னு தான் சொன்னார். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சுமப்பதும் வம்புன்னு சொல்ல, வையம் உலகத்திலேயே வேஸ்ட்டாக போயிடும். அப்போ உலகம் பூரா அந்த 30 பாட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறக்கான ஒரு ஆச்சரியமான ஏற்பாடு பண்ண திரு கேசவ் அவர்களுடைய ஓவியம். இந்த முன்னாடி ஒரு கிளி இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த ஆண்டாள் உட்காந்துருக்கா பாருங்க. ஆண்டாள்கிட்ட ஒரு ரெக்கை இருக்குது பாருங்க. அதுதான் பாயிண்ட். நான் நினச்சேன் இந்த படத்தை இப்போ தான் கவனிக்கிறேன், இங்கே வந்த அப்புறம் தான் கவனித்தேன். அது எப்படி அந்த படம் வருதுன்னு யோசித்தேன். ராஜா சாருக்கு எப்படி அந்த உட்கார்ந்த ஹார்மோனியத்தில் அப்படி வருதோ, அது வந்து நான் அது கதையாக கேட்டிருக்கேன். அதுக்காக சொல்கிறேன். அவங்க டியூன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 இதானா இரு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கொடுத்தா அவன் ஆடி ஆகான்னு கும்பிட்டு வாங்கிட்டு போகிறான். அதை மாதிரி கேசவ சாருடைய ஓவியங்கள்லாம் ஆண்டாள் இறங்கி உட்கார்ந்துருக்கிறா. அப்படியே கண்ணன் ஆடுறான். அப்படியே இது தூரிகையால் சாத்தியம் இல்லை. நான் நினச்சேன், எனக்கு தோணுச்சு, ஆண்டாளுடைய கிளி
தன்னுடைய இறகை கொடுத்து இந்த படத்தை வரைந்திருக்கிறது. இல்லைன்னா சாத்தியம் இல்லை, இல்லைன்னா சாத்தியம் இல்லை. ஏன்? ஆண்டாள் வந்து காரியத்தை அப்படி சாதிச்சுப்பா. காரியம் சாதிக்கிறதுக்கு ஆண்டாளுக்கு இணையே கிடையாது. கோகிலத்திட்ட குயில்கிட்ட உலகளந்தான் வர கூவாய் அப்படின்றான். என் ராஜா அங்கே நிற்கிறான், அவனை வர சொல்லு. எதுக்கு நான் வர சொல்லணும்? இப்போ வழியில் என்கிட்ட பேட்டி கேட்டாங்க, நீங்கள் ஒரு பேட்டி கொடுங்க அப்படின்னா. எதுக்குங்க பேட்டி கொடுங்க? நான் இங்கே எக்ஸ்க்ளூசிவாக போட்டு, நீ எக்ஸ்க்ளூசிவாக போட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? அப்போ கேள்வி வரும்ல. அப்போ குயில்கிட்ட வந்து உலகளந்தான் வர கூவாயின்ற. அப்போ குயில் கேட்கும்ல, எதுக்கு நான் எது கூவணும்? உனக்கு என்ன, நீ கூவு இதானே சொல்லுவோம், நான் எது கூவணும்? அப்போ சொல்கிறா, அடிசிலோடு பால் அமுது ஊட்டி எடுத்த என் கோலக்கிளியை. கிளி எப்படி பாருங்க, சாதாரண கிளியில் கொழு கொழுன்னு இருக்கு, கொளுத்துவை இருக்கு. அடிசலோடு அக்கார் அடிசல் போட்டு பால் அமுது ஊட்டி எடுத்து, அதில் அக்கார் அடிசலே பால் வந்து வத வதம் இருக்கும். 100 லிட்டர் பால் 1 கிலோ அரிசின்றான். அதில் பால் அமுது ஊட்டி எடுத்து வளர்த்த என் கோலக்கிளியை உன்னோட தோழமை கொள்ளுவன் குயிலே. அவளை ஃப்ரெண்டாக்குறேன் பாரு. நம்மகிட்ட கிளி மாதிரி பொண்ணு இருக்குன்னு சொல்லும் பாருங்க. கிளியே இருக்குன்ற ஆண்டாள். ஏன் கிளி இருக்குது, குயில் உனக்கு ஃப்ரெண்டாக்குறேன், உன்னோட தோழமை கொள்ளுவன் குயிலே உலகளந்தான் வர கூவாய். அப்போ நான் நினச்சேன், ஆண்டாள் வந்து அந்த கிளியைத்தான் கேசவிட்டு அனுப்பிட்டா. அந்த கிளியைத்தான் அனுப்பி இந்தா போய் படம் வரைஞ்சிட்டு வா. எவ்வளோ ஆச்சரியமான படங்கள். அவர் சொன்னது போல் போட்டி போடுது. இந்த பக்கம் நம்ம எழுத்த படிப்போமா, இந்த பக்கம் படத்தை பார்ப்போமா அப்படின்னு. அவ்வளோ ஆச்சரியமான விஷயம். இந்த 2 காம்போ வந்து இது ஒரு காஃபி டேபிள் புக்கு, டீ டேபிள் புக் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது வந்து அதை தாண்டி ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு புஸ்தகமாக நினைக்கிறேன். பொது இடங்களில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய புஸ்தகங்களாக இல்லாமல், அது இந்த புத்தகத்துக்காகவோ இந்த ஆத்தருக்காகவோ இந்த வரைந்தவருக்காகவோ நான் சொல்லலை, ஆண்டாளுக்காக சொல்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் ஆண்டாள் படமாவோ பாடமாவோ புத்தகமாகவோ இருந்தால் ஓஹோன்னு இருப்பீங்க. வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சேயிலையார் சென்றிரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வாற்றை புதுவை புதுவைன்னா சிறுவிழுத்தூர் புதுவை பைங்கமல தந்தரியல் பட்டர்புரான் கோதை சொன்ன. சில பேர் கேட்குறாங்க, அவர் என்ன கோதை அப்படின்னு. பட்டர்புரான் கோதை, அவனுக்கு பிறந்தவர். பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை. பட்டர்புரான் கோதை சொன்ன சங்கத்தமிழ் மாலை 30. சங்கத்தமிழ் இப்போ வந்துட்டு இருக்க சாதா தமிழ் கிடையாது. தமிழ் வளர்க்குறேங்கிற காமெடி பிஸ்னஸ் கிடையாது. சீரியஸாக வளர்த்த சங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கி பரிசுரைப்பார் 2 மால்வரைத்தோள் செங்கன் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பற்றி இன்புறு வரும்பாவை. எங்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பார்க்கணும். உன் வீட்டில் நல்லா இருப்ப, பக்கத்து வீட்டில் நல்லா இருப்பல, எல்லா இடத்துலையும் நல்லா இருப்ப. அதற்காக இந்த புத்தகத்தை வடிவமைத்த, பங்களித்த, பார்க்க வந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி, வாழ்த்துக்கள். Music is the language of the soul, and who better than the Isaignani Ilayaraja sir to have spoken to us through his music all this while. Sir, the stage is yours. இந்த மேடைக்கு சம்பந்தமில்லாதவன் நான் ஒருத்தன். அவர் பாடல்கள் ஆண்டாளை சொல்ல 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 நான் எவ்வளவு கேள்விருக்கேன். ஆண்டாளை பேசுகிறத விட்டு அடிமையை பேசிக்கிட்டு இருந்தார். ஆரம்பித்ததே பாண்டேன். ஆண்டாள் பாசுரங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஆண்டாளை பற்றி. இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம். மேடையில் வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இந்த இனிய மாலை பொழுதில் அருண பகவான் ஆசி கூற இங்கே வந்து அமர்ந்து நல்ல மொழிகளை ஆண்டாளை பற்றி பேசுவது என்பதற்காக நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள், கேட்பதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள். நானும் அது போலத்தான் வந்திருக்கிறேன். தவிர எனக்கு தமிழ் இலக்கியத்திலேயோ தமிழிலேயோ அவ்வளவு மொழி அறிவோ இலக்கிய அறிவோ எதுவும் கிடையாது என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். என்னுடைய வேலை என்னவென்றும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். நான் முதல்ல ஒரு கிராமத்திலிருந்து இங்கே வரேன். முதல் ஒரு படத்துக்கு இசையமைக்கிறேன். அந்த படம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்காக வரும் பொழுது ஃபஸ்ட் ரீலில் ஓடுது. ஃபஸ்ட் ரீலில் வந்து கதாநாயகியை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க. அறிமுகப்படுத்துகிறப்ப அவள் வந்து ஒரு டூரிங் தியேட்டரில் ஒரு படம் பார்க்குறா. அந்த படத்தில் ஆண்டாளினுடைய டான்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஆண்டாள் பாட்டை அந்த அந்த அது வேறொரு படத்தில் எடுத்த காட்சியை அங்கே டூரிங் தியேட்டரில் படமாக தானே ஓடும். அதை பார்க்குறா. அப்புறம் ஆண்டாளை பார்த்து இவள் வந்து மெய் மறந்து
அவளோட கலக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வை தூண்டுற மாதிரி போகுது. இது ஆண்டாள பாட்டு ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ண சாங்கு அந்த படத்தில் போயிட்டு இருந்தாலும் ஒரு போர்ஷன் வந்து பாட்டே இல்லாமல் சைலண்ட்டாக போகுது. அதுக்கு நான் மியூசிக் போடணும். அப்போது என்னடா சைலண்ட்டாக போகுது, இதில் என்னது பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்து தேடி பிடிச்சி போட்டு நாம் ஃபஸ்ட் ரீல்லையே போட்டது சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து பொற்றாமரையடிய போற்றும் பொருள்களாய் பெற்றம் மெய்த்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீக்கு உற்ற ஏவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது. உனக்கு நாங்கள் பணி செஞ்சது இல்லையா, அந்த ஏவல் வந்து எங்களை காக்காமல் போகாது என்ற அர்த்தத்தை அடங்கிய அந்த பாடலுக்கு நான் இசையமைத்து அது பாட வைத்து படத்துக்கு சிங் பண்ணி ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு படத்திலேயே எனக்கு ஆண்டாள் வந்து அருள் புரிஞ்சிட்டா அப்படிங்கிறது. ஆனால் அவ்வளவு 30 பாடலும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு பாடல் போயிட்டே இருக்குது. இன்றைக்கி 20வது பாடல் 20வது பாடல் பாடினீங்களா? 33வது 20 அது இப்போ பாடினாங்க. எனக்கு நான் வந்து சிவபக்தன். ஆனால் இதுக்கெல்லாம் எதிரி இல்லை. நான் எங்கள் அப்பா வந்து ராமசாமி, எங்கள் அம்மா வந்து சின்னத்தாயம்மாள், அண்ணன் வந்து பாவலர் வரதராஜன், அக்கா வந்து கமலம், பத்மாவதி இன்னொரு அக்கா, பாஸ்கரன் அண்ணன். எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா வச்ச பேர் வந்து ஞானதேசிகன். ஆனால் ஸ்கூலில் இதை ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு ராஜையான்னு மாற்றினார். அது வந்து ராஜாவாகி அப்புறம் இளையராஜாவாயிடுச்சு. அது வேறு கதை. அப்போது வைஷ்ணவ இதில் வந்து அப்பா வந்து ரொம்ப தீவிரமாக இருந்திருக்காரு. அந்த ஒரு விட்ட குறையோ தொட்ட குறையோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்குது. நான் சிவபக்தன். சிவபக்தன்னா சைவத்தை மட்டுமே தயாரிக்கலாம். திருவாசகத்தை நான் ரெக்கார்ட் பண்ண மாதிரி, சிம்பனி ஆர்கெஸ்ட்ரா வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ண மாதிரி திவ்ய பிரபந்தத்தையும் நான் ஒலிப்பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறேன். சரியான சந்தர்ப்பத்தில் அதை நான் வெளியிடவும் காத்திருக்கிறேன். எனக்கு அதில் சம்மந்தம் இல்லைனாலும் மாதம் பௌர்ணமி தினங்களில் வந்து ஏன்னா மாதம் 30 நாளும் எனக்கு வந்து ஃபுல் ஒர்க் இருக்கும். காலையில் ஒரு சாங், மத்தியானம் ஒரு சாங், 7 மணிலேருந்து 1 மணி வரைக்கும் ஒரு கால் ஷீட்டுன்னு பேர். அந்த நேரத்தில் இப்போ எல்லாம் கால் ஷீட்லாம் கிடையாது. ராவு பகலாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, நைட்டெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. 6 மாதம் ஆகுது ஒரு பாட்டு பண்ணுறதுக்கு. 6 மாதம் ஆகுது. 1 வருஷம் கூட எடுத்தவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அதில் ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணுறவங்கெல்லாம் நிறைய இருக்காங்க. அவங்கள பற்றி நமக்கு ஒன்றும் இது இல்லை, அவங்களுக்கு குறை சொல்லணும்னு இல்லை. வரல, வந்தால் தானே. இப்போ நான் வந்திருக்கேன், நான் வந்தால் தானே, இப்போ வந்துட்டேன்ல. அது மாதிரி நான் வாசிக்கிறப்ப நான் இன்னும் ரொம்ப பெரிய கர்நாடக சங்கீதத்துலலாம் கரை கண்டு வந்தவன் இல்லை. இசை ஞானிங்கிற பேருக்கு தகுதியானவனா அது கொஸ்டின் மார்க் தான். என்னை பொறுத்தளவில் கொஸ்டின் மார்க். ஆனால் மக்கள் இசை ஞானின்னு கூப்பிட்றாங்க. ஓகே, நமஸ்காரம். நான் என்ன வந்து அந்த மாதிரி நினைக்கல. அதனால் எனக்கு ஒரு கர்வமும் கிடையாது. அதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சது சின்ன வயசுலேயே தூக்கி எரிஞ்சிட்டேன். ஏன்னா என்னோட கச்சேரி வாசிக்கின்ற நேரத்தில் நான் பாடல் வாசிப்பேன். சின்ன பையன் ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறேன், ஜனங்கள் கைத்தட்டுறாங்க. கைத்தட்ட பெருமையாக இருந்தது. நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். ஆரம்பிக்க இந்த கைத்தட்டல் வந்து ஜாஸ்தியாகி எனக்கு கர்வம் வந்து ஜாஸ்தியாகிட்டே போயிட்டு இருந்தது. ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இதை கைத்தட்டுறாங்களே, இது எதுக்கு கைத்தட்டுறாங்கன்னா, பாட்டுக்கா, மியூசிக்கா, நம்ம வாசிக்கிற திறமைக்கா, எதுக்குன்னு சொல்லி என் மனசு வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு கேள்வி எழுப்புனா, இல்லை இது டியூனுக்காகத்தான் கைத்தட்டுறாங்க. அது என்ன வாசிப்பேன்னா வந்து சினிமா பாடல்கள், பாப்புலரான சினிமா பாடல்களை வாசிப்பேன். அந்த பாடல் யார் அப்போ இந்த டியூனுக்கு கைத்தட்டுறாங்கன்னா இந்த கைத்தட்டல் யாருக்கு போகுது? பாட்டுக்கு போகுது. பாட்டு யார் போட்டா? எம்எஸ் விஸ்வநாதன் சார் போட்டார். அப்போ இந்த கைத்தட்டல் வந்து விஸ்வநாதன் சாருக்கு போகுது.
அப்பாடா, என் தலையில் இருந்ததெல்லாம் இறங்கி போச்சு, பாரமெல்லாம் இறங்கி போச்சு. நமக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, ஜனங்கள் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க ரசிக்கிறதுக்கு கைத்தட்டுறாங்க, இதுக்கு நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு இந்த கர்வத்திலிருந்து எப்பொழுதோ நான் விடுபட்டு விட்டேன். அதனால் எந்த புகழ்மொழியும் எந்த பாராட்டுகளும், இங்கே பாண்டியன் வந்து எவ்வளோ பேசினார், ஒன்றும் ஒட்டலை. எனக்கு இல்லை, அதை பற்றி சிந்தனையே கிடையாது. நான் வந்து சிவபக்தன் என்று சொன்ன மாதிரி என்னுடைய வேலை வந்து காலையில் 4 மணிலேருந்து தொடங்கும். ஒரு நாளைக்கு 2 பாடல்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன், சில நாட்கள் 3 பாடல்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரே நாளையில் 3 தினங்களில் 3 படங்களுக்கு பின்னணி இசையை அமைத்திருக்கிறேன். இது என்னுடைய திறமையை சொல்வதற்காக அல்ல, அவங்களுக்கு நெருக்கடி. தீபாவளியில் ஒரு 4 படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா 4 படமும் எங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் சீக்கிரமாக முடிச்சு கொடுத்தா தான் நாங்கள் பிரிண்டில் எல்லாம் மிக்சிங் எல்லாம் முடித்து எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியும்னு 3 ப்ரொடியூசர்ஸ் நிற்கிறாங்க, 5-6 பேர் நிற்பாங்க. ஆனால் 3 படங்களுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணியே தீர வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்ட நேரத்தில் 3 ரெக்கார்டிங் தியேட்டர்களில் புக் பண்ண, 3 ஆர்கெஸ்ட்ராவுகளுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண, 3 கண்டக்டர். ஃபஸ்ட்டு தியேட்டரில் காலையில் 7 மணிக்கு போய்ட்டு ஒரு ரீலை பார்த்துட்டு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம்தான் கம்போஸ் பண்ணால், அடுத்த 10 நிமிஷத்தில் மியூசிக்கை எழுதிட்டு நானே வந்து மியூசிக்கை எப்படி வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் அவங்களுக்கு ரிஹர்சல் பண்ணிவிட்டு, இந்த மியூசிக்கை வந்து பிக்சரோட சிங்க் பண்ணி நான் கண்டக்டருக்கு வந்து காட்டுவேன். அது மியூசிக் எழுதுகிறப்ப வாசிக்கிறப்ப கரெக்டாக இருப்பாங்க, டைரக்டர்லாம் பக்கத்தில் இருப்பாங்க, வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த மியூசிக்கை வந்து அவங்க ஷார்ட் சேஞ்ச் ஓவர் வந்தவுடனே கரெக்டாக அந்த சேஞ்ச் ஓவர் அந்த மியூசிக்கை அங்கே போய் அப்படி உட்காந்தோடனே சார் எப்படி சார்பாங்க. இதே மாதிரி ஒரு ரீலை கம்போஸ் பண்ணி அவரை கண்டக்டரை வந்து அவரை கண்டக்ட் பண்ணி எனக்கு தப்பு இல்லாமல் கண்டக்ட் பண்ணி காட்டணும். அவர் காட்டுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் டேக் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த தியேட்டர், அதே மாதிரி அடுத்த தியேட்டர். ஒரு நாளைக்கு வந்து 12 ரீல் முடியும். ஒரு படத்துக்கு வந்து 14 ரீல் இருக்கும். இந்த 14 ரீலில் ஒரு நாளைக்கு 12 ரீல்னால் 3 படத்துக்கு முன்னாங்க 12. அந்த மாதிரி கணக்கில் 3 தினங்களில் 3 படங்களுக்கு பின்னணி இசை அமைத்தவர்கள் உலகிலேயே யாரும் கிடையாது, உலகத்திலேயே கிடையாது. 3 தீபாவளிக்கு 3 கணக்கு பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்டவன் இந்த ஓய்வுக்காக வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, பௌர்ணமி தினங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு, பௌர்ணமி தினத்தில் கோடிசாமின்னு ஒருத்தர் பெரியவர் இருந்தார். அவர் யார் உபதேசம் பண்ணுறதில்ல, அவர் தனியாக உட்காந்துருப்பார். அவரை போய் தரிசிச்சுட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு வேறு யார்கிட்டையும் போகணும். அவர்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு அப்புறம் மாயம்மான்னு கன்னியாகுமரியில் கடற்கரையிலே சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பித்து பிடிச்சவங்க மாதிரி. அவங்களையும் போய் தரிசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திருவண்ணாமலை பௌர்ணமி தினத்தன்று திருவண்ணாமலை கிரிவலம் போகிறப்போ வந்து நான் போகிறது வந்து காட்டுப்பாதையில் தான் போவேன். சாதாரணமாக இப்போ போகிற பாதையில் போகிறதில்ல. போக ஆரம்பித்தது 20 வருடங்களுக்கும் மேலாக இந்த காட்டுப்பாதையில் ஒவ்வொரு மாதமும் தவறாமல் நான் காட்டுப்பாதையில் கண்ணாடிகளை வந்து நல்லா உடைச்சி போட்டு பாதையில் போட்டால், வரிசையாக போட்டால் எப்படி இருக்கும், மலர்களை தூவி இப்பொழுதெல்லாம் வர இருக்கிறார்கள் இல்லையா நடக்கிற பாதையில், கண்ணாடியில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். காலில் நான் வெறுங்காலில் தான் நடப்பேன். திருவண்ணாமலையில் போனேன்னா வெறுங்காலில் நடக்கும் பொழுது அது நன்றாக குத்தும். ஆஹா ஆஹா என்று சொல்லிக்கொண்டே மடையெல்லாம் சுற்றிட்டு வரப்போ அடியண்ணாமலை கோவில் இருந்தது. அடியண்ணாமலை கோவிலில் நான் உட்கார்ந்து கொஞ்ச நேரம் இருந்து விட்டு போவது வழக்கம். அங்கே மாணிக்க வாசகர் தங்கி இருந்து எழுதிய திருவம்பாவை எழுதிய அந்த இடமும் அந்த குளமும் அந்த இடங்களையும் சுற்றி அவர் வந்து பாடின இடம் இது அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து எனக்கு போவேன். அந்த கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டாலே அந்த சிவபெருமானை பார்க்குறப்போ அந்த சிவலிங்கத்தை பார்க்கும் பொழுது உணர்வு வந்து சொல்ல முடியாத உணர்வு, அமைதி வந்து என்னை ஆட்கொள்ளும். அங்கே ஒருத்தரும் இருக்க மாட்டாங்க, நான் மட்டும் இருப்பேன். இப்போ என் கூட வந்தவங்க பக்கத்தில் இருப்பாங்க. இந்த ஒரு தடவை வந்து மலையை சுற்றிட்டு வந்து வரும் பொழுது அங்கே ஒரு 5 மணிக்கு உட்காந்துருக்கேன். கோயிலில் திறந்து விட்டாங்க. சிவபெருமான், அந்த சிவலிங்கம், நான் வெறும் அமைதியாக
ஒரு திடீர்னு ஒரு எண்ணம், இது வந்து ஞானசம்பந்தர் பாட்டை கேட்டிருக்குமில்ல அப்படின்னு ஒரு உணர்வு. அப்போ இந்த கல் கேட்டிருக்கோம், இந்த மண்டபம் கேட்டிருக்கோம், அப்போ மாணிக்க வாசம் அவர் பாடினதும் கேட்டிருக்கோம், சுந்தரர் பாடினதை கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி வரிசையாக அடியார்களை பற்றி சிந்திக்குது. இப்போ இந்த கல் கேட்டிருக்கேன், அந்த இடத்துலையே நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அப்படிங்கிற உணர்வு என்னை சொல்ல முடியாத ஒரு உணர்வுக்கு தள்ளிவிட்டது. இது நடந்து ஒரு மாதம் கழிந்து நான் வீட்டிலே அன்றைக்கு ரெக்கார்டிங் இல்லாமல் படுத்திருந்துட்டு அப்புறம் 4 மணிக்கு நான் எழுதுகிற மாதிரி இருந்தது. எழுந்த உடனே எனக்கு பாட கிடைத்த பரம்பொருளை அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸு வந்தது. என்னடா ஏதோ வருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பர் எடுத்தேன். எழுதுனா 10 நிமிஷத்தில் 10 பாடல்களை எழுதிவிட்டேன். 10 பாடல்கள் வந்தது. நான் எழுதினேன் என்று சொல்வதில் அர்த்தமில்லை. உடனே பெரும் புலவர், உங்களுக்கு பாண்டிக்கு நல்லா தெரியும், பெரும் புலவர் நமச்சிவாயம் ஐயா அவர்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி, ஐயா இந்த மாதிரி 2 நாள், அடுத்த நாளும் அதே மாதிரி இன்னொரு 10 பாடல்கள் வந்தது. நான் எழுதியிருக்கிறத நான் சொல்கிறேன், என்ன எழுதுனீங்க அப்படின்னு கேட்டார். ஐயா இந்த மாதிரி வந்தது, பாட கிடைத்த பரம்பொருளை பாடுதற்கு ஒரு பிறப்பு கிட்டியும் பாடி பயன்காண பல்மொழியால் ஏத்தாது பண்டை வினை தூசு மூட கிடப்பையோ முத்தே முகில் மூடா மோன முழு நிலவே மூட மனமுடம் நீக்குவானை முன்மொழியால் பாடேலோர் எம்பாவாயின்னு வருது. நான் எம்பாவாயின்னு நான் முடிக்கிறப்ப தான் நான் ஐயோ திருவம்பாவையில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோடுது. மூட மனமுடம் நீக்குவானை முன்மொழியால், முன்மொழியது முதல் எது தோன்றியதோ அது, முன்மொழியால் பாடையலோர் என்பாவாய். காலத்தின் மாற்றம் கழிந்ததடி கார்கண்ணி கான் அறிவு கண்மூடி கோலங்கள் காட்டும் அதிசயங்கள் கண்டே அதிசயித்து கண்துயில்வாய். ஞாலத்தில் ஞாயிறள நாணி இருள் நன்னாது அகலதொருபோல் வாலறிவன் வந்தே அறிவு அகன்று. அகன்றுனா விரிஞ்சு பெருசாயிடல, அகன்றுனா போயிடுது, தூரம் ஓடி போயிடணும். வாலறிவன் வந்தே அறிவகன்று வாழ்ந்திருக்க பாடையலோர் எம்பாவாய். இப்படி வரிசையாக பாடல்களாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அதில் ஒரு பாடல், இப்போது அவன் வந்திருக்கான், இன்னும் தூங்குறிய நீ சீக்கிரம் எழுந்திரி அப்படின்னு சொல்கிறப்போ முதல்ல உணர்றவன் நான் தானே உணர்ந்து அவன் வரான். அவன் எப்படிப்பட்டவன், இந்த உலகத்தையே காக்கக்கூடியவன், அப்படிப்பட்டவன் வந்திருக்கான் அவன் வாசலுக்கு, இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்க, இது உனக்கு தெரியலையா அப்படின்னு நான் ஒன்று எழுத்துறப்போ உனக்கு நான் உணர்த்துறப்ப எனக்கு தானே உணருது முதல்ல. அப்போ அதனால் எனக்கு கிடைக்கிற புண்ணியம் இருக்கு இல்லையா, என் பயனை உன் உறக்கம் வந்து எழுப்ப இட்டானை பாடையிலோர் எம்பாவாய் அப்படின்னு வருது. அப்புறம் இன்ன உலகு இன்ன உயிர் இன்ன உடம்பென்று விதி என்னென்ன தோற்றியதோ அன்ன உயிர்க்கு இன்ன உணவு என்ன வாழ்வு என்று விதி என்னென்ன காட்டியதோ அன்று விதி கொன்று விதி தென்றுமென்றும் அன்பு விதி கட்டி வைத்த அண்ணலுக்காய் முன்னுவந்தே இன்னிசைத்து மூண்ட விதி முற்றுமர பாடையலோர் எம்பாவாய். இன்ன உலகு இன்ன உயிர் இன்ன உடம்பு என்று என்ன விதி தோற்றியதோ அன்ன உயிர்க்கு இன்ன உணவு இன்ன வாழ்வு என்று விதி என்னென்ன காட்டியதோ அன்று விதிக்கு அன்பு ஒன்று விதித்து அன்று விதிக்கு ஒன்று விதித்து அன்பு விதி கட்டி வைத்த அண்ணலுக்காய் முன்னு வந்து இன்னிசைத்தே மூண்ட விதி முற்றுமர பாடையலோர் எம்பாவாய் அப்படின்னு அப்படி வருது. அப்படி வந்தேன். அவர் ஐயா 20 பாட்டுதல் தான் எழுதினேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஐயா மாணிக்க வாசகரும் 20 பாடல் தான் ஏன் எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் அவர் திருப்பள்ளி எழுச்சி எழுதுனதுனால அதையும் சேர்த்து மார்கழி மாதத்துக்கு 30 நாளும் பாடுவாங்க, அப்போ நீங்கள் திருப்பள்ளி எழுச்சியும் எழுதிருங்க அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் 3ஆவது நாள் திருப்பள்ளி எழுச்சி ஒரு 10 பாடல்கள் எழுதி திருவம்பாவைன்னு எழுதினேன். எனக்கு சம்மந்தம் இந்த விஷயத்தை நான் எங்கேயுமே சொன்னதில்லை. இதை எங்கேயாவது நான் சொல்லியிருக்கேன், நான் இதை பற்றி நான் இந்த மாதிரியெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு. நமக்கு இருக்கிற அறிவு ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கான்.
சரி, அதில் வந்து மியூசிக்கு கொஞ்சம் வருது, அதில் வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கோம். அதனால் இந்த விழாவில் வந்து உட்கார்றதுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்மந்தம் இல்லாமல் நான் வந்து உட்காந்துருக்கிறது, பாண்டே பேச 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 நான் வந்து பின்னாடி போய்கிட்டே இருக்கேன். ஐயையோ, ஆண்டாளை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாமல் நம்ம உட்காந்துருக்கோம். இவர் அந்த பாண்டே இவ்வளவு பாடல்களை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்காரு, இவ்வளவு பாடம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது. இந்த விழாவில் நான் வந்து சம்மந்தமில்லாமல் நான் வந்திருந்தாலும், சம்மந்தமில்லாதவன் என்று என்னை நான் நினைத்து கொண்டாலும், என்னை சம்மந்தப்படுத்தி இங்கே கொண்டு வந்து அமர்த்தி வைத்தான் அல்லவா, அவனுக்கு, அந்த ஒருவனுக்கு நன்றியை தெரிவித்து, ஜெயசுந்தர் அவர்கள் இன்றைய தலைமுறைக்கு இது போய் சேருகின்ற முறையிலேயே அவருடைய எழுத்து இந்த புத்தகத்தில் அமைந்திருப்பது மிகவும் உத்தமமானது. இறைவனுடைய பரிபூரண அருள் இல்லை என்றால் இது நடக்கிற காரியம் அல்ல. இந்த நீண்ட ஆயுள், நிறை செல்வம், ஓங்கு புகழ், மெஞ்ஞானம் பற்றி நீடூழி வாழ ஜெயசுந்தர் அவர்களை மனமாற வாழ்த்துகிறேன். அவர் வந்த அந்த பாரம்பரியம், அந்த வழி அவருடைய புண்ணியம், முன்னோர்கள் செய்த புண்ணியம் அவருக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறது. என்றும் நீடூழி வாழ வாழ்த்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். All of us here know Madam Finance Minister, the daughter of Tamil Nadu, is an ardent lover of arts. And who better than her today to unveil the book on Andal Kodai? Madam, it is indeed our honor, our privilege to have your esteemed and gracious presence amidst us today. We are eagerly awaiting to hear your address. Please, ma'am. I don't need it. அனைவருக்கும் வணக்கம். இசைஞானி எங்கே முடித்தாரோ அங்கே நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய 5 பேர், நான் இங்கே இருக்கவே கூடாது 6வது ஆளாக. நிஜமாக கலையோ இசையோ எழுத்தோ எல்லாத்துக்கும் அந்த வாக் தாட்டி, தெலுங்கு சொல்லுவாங்க வாக் தாட்டி, வாக் பிரபாவம், இது எல்லாம் சேர்த்து போட்டு அங்கே 5 பேர் இருக்காங்க. அந்த 6வது சேர் அங்கே இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். நானும் ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னா அங்கேருந்து வந்து இங்கே சொல்லிருக்கலாம். நிஜமாக தெய்வ அனுகிரகம் இன்றைக்கி இப்பேற்பட்ட மேதைகளோட நான் மேடையில் உட்காந்துருந்தேன். தெய்வ அனுகிரகம். மேதைகள் நம்ம புஸ்தகத்தில் படிப்போம், 15th centuryயில் இவங்க இருந்தாங்க, 16th centuryயில் இவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களெலாம் பற்றி படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு விதமான உணர்வு வரும். இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்களா அந்த காலத்தில். நம்ம எல்லாருக்கும் அதிர்ஷ்டம் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க நம்மளோட. அப்பேற்பட்ட பெரியோர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த மேடையில் நான் இருக்கவே கூடாதுன்றதை நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். நான் சும்மா பேச்சுக்கு சொல்கிறேன், மனசார உணர்ந்து சொல்கிறேன். பாண்டே பேசும்போது சொன்னார் மோஸ்ட் வாண்டட் அப்படின்னாரு. தெரிஞ்சு சொன்னாரோ தெரியாமல் சொன்னாரோ, நிஜமாவே மோஸ்ட் வாண்டட் இன்னைக்கு. அதுவும் தமிழ்நாட்டில் போஸ்டர் ஓட்டுவாங்க, மோஸ்ட் வாண்டட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். பட் நான் சும்மா அதை ஒரு லைட் ஹார்ட்டடாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அதை சொன்னேனே தவிர, ஜெயசுந்தருக்கு நிஜமாவே அவங்க பெரியோர்கள், அவங்க வம்சத்தில் வந்த பெரிய பெரிய மகத்தான முன்னோர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண புண்ணியம் அவருக்கு வந்திருக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி திருப்பாவை போன்ற டிசெப்டிவ்லி சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய, நான் வேணும்னே டிசெப்டிவ்லி சிம்பிள்னு சொல்கிறேன், சிம்பிள் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு வாதம் வந்தது. இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ், இதுக்கு பெரிய வாச்சான் பிள்ளை போல் பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் தான் விளக்கம் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தன வழங்குறேன். ஆனால் என்னோட அபிப்பிராயம் கொஞ்சம் வேறு விதமாக இருக்குது. நம்ம தேடினா நிறைய ஒன்றும் அதுலேருந்து வெல்த் ஆஃப் நாலேஜ், இன்டர்பிரிட்டேஷன் எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் சிம்பிள், நான் அதை இல்லைங்கள மறுக்கலை. அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் இன்னும் நிறையா சிந்தித்து அந்த இறை அருள்னா என்ன, இறைவனை அடைவது எப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி இன்னும் ஃபிலசாபிக்கலி அதை பற்றி யோசிக்கணும், அதெல்லாம் படிக்கணும் நம்ம. ஆனால் திருப்பாவையில் அந்த
ஆண்டாள் சொன்னது எளிய விதத்தில் என் மனசை கவர்ந்த அவன் அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்கிறாங்க. அதில் சின்ன பெண்ணாக இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் தரக்கூடிய விஷயம் என்ன, இயற்கையை அவங்க எப்படி அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க, அதை எப்படி தன்னுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் எடுத்து சொல்ல கூடிய அளவுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அதனால தான் அதோட பாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சி, ஈர்ப்புத்தன்மை. அங்கே பாரு, பறவைகள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சு விட்டது. நான் இப்போ தான் ரீசண்டாக ஆனை சாத்தான்னா என்னன்றதை பற்றி கூட கேள்விப்பட்டேன். ஆனால் அதெல்லாம் கூட அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அவங்க. அதோடு இல்லாமல் இன்னொன்று, எனக்கு சின்ன வயசில் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க எனக்கு திருப்பாவை புஸ்தகம் விளக்கத்துடன் கொடுத்தது பி. ஸ்ரீ அவர் எழுதினது. ஐ எம் ஷுர் மெனி ஆஃப் யூ ஆல் வுட் ஹவ் சீன் இட். எளிமையாக அழகாக எடுத்து சொல்வார். வார்த்தைக்கு அர்த்தம், அதுக்கப்புறம் விளக்க உரை. எனக்கு திருப்பாவை பரிச்சயமானது, ஃபெமிலியரானது இஸ் த்ரூ பி. ஸ்ரீ. அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ பேர் எழுதினதெல்லாம் கூட படிச்சிருக்கேன். ஆனால் ஒரு குகைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிங்கம் எப்படி அந்த பிடரிய சிலிர்த்துண்டு வெளியில் வரும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கோவிலில் சேவை பண்ணக்கூடிய ஒரு பட்டரோட பெண், சின்ன பெண், அவளுக்கு எப்படி புரியும்? குகையில் இருக்கக்கூடிய நல்லா தூங்கி எழுந்து நல்லா ரெடி டு ஃபைட்டுன்னு வரக்கூடிய லயன் எப்படி வருன்றதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய திறமை, இதெல்லாம் அமானுஷ்யம். அந்த தெய்வம் தனக்குள்ள, அவளுக்குள்ள, ஆண்டாளுக்குள்ள போட்ட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா, அந்த எம்பெட்டட் சிப்ஸ்லாம் பேசுகிறோம் இல்லையா, இன்றைக்கி ஒன் எக்ஸ்ட்ரா சிப் ஹஸ் பீன் எம்பெட்டட் இன்டு ஆண்டாள். அதுதான் இன்றைக்கி ஜெயசுந்தர், எக்ஸ்ட்ரா எம்பெட்டட் சம்திங். சரி, இதெல்லாம் தெய்வம் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அலட்சியமாக இருக்கிறது இல்லை. நம்ம மூதாதையர்கள் பண்ணதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு வருது. அதனால் நம்ம மேலே என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஆகா பற்றியா இன்றைக்கி நான் எழுத முடியுது அப்படிங்கிறத நம்மளால் இன்னும் நம்ம வரப்போகிற தலைமுறைகளுக்கு நம்ம புண்ணியம் பண்ணுறோமா, நல்லது பண்ணி கொடுக்குறோமா, இல்லை ஊரை திட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கோமா, அது நம்மளுக்கு ஒரு உணர்ச்சியை முதல்ல கொடுக்கணும். இப்போ ராமாயணம் பற்றி, துளசிதாசரை பற்றியெல்லாம் பேசும்போதுலாம் துளசிதாசர் வாஸ் ஹனுமான்ஸ் அவதாரம் அப்படின்வாங்க. ஏன்? அதில் சொல்கிறது என்ன? அந்த வரியை இதில் ஜெயசுந்தர் அவரோட புஸ்தகத்துலையும் ஆரம்பிக்கிறார். துளசிதாசரோடது இல்லை, அந்த தத்துவத்தை. நான் வைகுண்டத்தில் இல்லை, அங்கே நான் இருக்க மாட்டேன், இல்லை வேறு விதமான கோவில்கள்லாம் இல்லை, எங்கே இருக்கிறேன் நான்? ஏன்னா பக்தியோட பகவன் நாம சொல்கிற இடத்துல நான் இருப்பேன். அதுதான் அனுமார். எங்கே ராமன்னா வந்துடுறாரு அவர். ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இட் இஸ் வெரிஃபைடு, அதனால் நான் சொல்கிறேன். அயோத்தியா வர்டிக்ட் வந்தபோது அந்த ஜட்ஜு கோர்ட்டில் சொல்லும்போது நீங்கள் வேணால் ஃபேக்கா இல்லையான்றதை டபுள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க, பத்திரிகையாளர் இங்கே இருக்கான்றது. ஒரு ஆஞ்சநேயரோட பின்தலைமுறை கோர்ட்டு மேலே உட்காந்துருந்துதான். நம்பணும்னா நம்புங்க, இல்லைன்னா இல்லை. இது என்ன இந்தம்மா இதை பேசுது அப்படின்றவங்க தாராளமாக அதையும் சொல்லிக்கோங்க. பட் பகவன் நாம சொல்கிற இடத்துல ஆஞ்சநேயர் வருவாருங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை. அந்த மாதிரி இதில் ஜெயசுந்தர் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொல்கிறார்? அங்கே இல்லை, தெய்வம் வைகுண்டத்தில் இருப்பாருன்னு வச்சுக்கலாம். பட் எங்கெல்லாம் பக்தியோட கடவுளோடைய பேர் எடுக்கிறோமோ அங்கே வந்துடுறார் அவர். அப்படின்னா என்ன? ஒரு காஸ்மிக் ஃபோர்ஸ். அந்த காஸ்மிக் ஃபோர்ஸ் சேர்ந்துடுறது அங்கே. அண்ட் தெர் இஸ் அ கான்ஸ்பிரசி இன் த காஸ்மிக். அந்த இடத்துல நல்லது நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. அதனால தான் நல்லதை பேசு, நல்லதை சொல்லு, நல்லதே என்ன, நல்லதே செய் அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் இஸ் அ கல்ச்சர் விச் பில்ட்ஸ் குட்னஸ், which wants to have goodness around. ஸோ எளிய முறையில் ஆண்டாள் சொன்னது ஒன்றே நம்ம படிச்சுட்டே போனோம்னா நம்ம பழங்காலத்தில் வேத காலத்துலேருந்து இருக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷ்னல் ஸ்டைல். நம்ம இந்தியன் ஃபிலாசபி பற்றி பேசும்போது கூட இட் இஸ் ஒரு கேள்விக்கு பதில், டைரெக்டாக பதில் இல்லாமல் இது இல்லை, அது இல்லை,
அப்படி நெகேட் பண்ணிக்கிட்டே போகும். அந்த சிஸ்டம்னால என்ன நம்மளுக்கு வருது? மனசு ஒன்று தேடும், இது இல்லைன்னா அப்போது, அது இல்லைன்னா அப்போது அப்படின்னு மனசு தீவிரமாக யோசிச்சுக்கிட்டே போகிறதுனால யூ அரைவ் அட் சம்திங். மண்டையை தளர்ந்து அதுக்குள்ளே போட்டுட்டா ஈஸி தான் இல்லை, ஆனால் உன்னை யோசிக்க வச்சு அந்த வழியை நீயே தேடி அந்த உண்மையை உணர வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஃபிலசாபிக்கல் பேசிஸ். நெகேட் பண்ணிகிட்டே போவாங்க, இதில் அதில் கான்வர்சேஷனல் டெக்னிக். நீ கேள்வி கேளு நான் இல்லைங்கிற, நீ கேள்வி கேளு நான் இல்லைங்கிற, அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த டெக்னிக் இஸ் கான்வர்சேஷனல். ஆண்டாளமோ அதுதான் பண்ணுறாங்க. தோழி வா, என்ன அகம்பாமா, உனக்கு கும்பகரண மாதிரி தூங்கிட்டு இருப்பியா நீ, இதெல்லாம் லிங்கிங் வித் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நம்ம மண்டையில் போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தா யூ நோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ. அதையும் சுந்தர் அழகாக எடுத்து சொல்கிறார். டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் எடுத்து முதல்ல வந்துடுது 4வது பாட்டுலையோ 5வது பாட்டுலையோ. இதெல்லாம் பண்ணணும், இந்த சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் படுக்கைன்னா எப்படி இருக்கணும் அதையும் எடுத்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்படி பழக்கத்தில் இருந்த விஷயத்தையே எடுத்து தன்னுடைய தோழிகளுக்கு சொல்லி ஃபைனலாக எல்லாரும் அவங்க வேலையை பண்ணிகிட்ருக்காங்க, நீ எழுந்துக்க மாட்டேங்கிற, அங்கே பாரு தயிர் அரவம் கேட்டில்லையோ, காதில் விழ மாட்டேங்கிற, தயிர் கிடையாது, அவங்கெல்லாம் அவங்க வேலையை பார்த்துட்ருக்காங்களே, நீ ஏன் வரமாட்டேங்கிற வெளியில். அதுக்கப்புறம் அந்த நப்பின்னை, இந்த இப்போ நடக்கிற அந்த 3 நாள் 19, 18, 19, 20 நப்பின்னை தான், எல்லாமே நப்பின்னை தான். அந்த நப்பின்னை மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அட்மிரேஷன் அது எப்படி விளக்கமாக எடுத்து சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வருது விஷயம் ஒன்றா. சரி, அதில் இன்னொரு பாயிண்ட் ஜெயசுந்தர் அழகாக எடுத்து சொல்லிருக்காரு அவரோட புஸ்தகத்தில். இந்த நோன்பு கார்த்தியாயனி விரதம் ஆஃப் மதுரா இஸ் பீங் இங்கே பாவை நோன்பாக கொண்டாடுறோம். அதில் அவங்க கேட்குறது என்ன பொருள், இந்த நோன்புக்கு தேவையான பொருள், அதையும் ஜெயசுந்தர் அழகாக எடுத்து சொல்லிருக்காரு. அது எனக்கு ரொம்ப, த வே ஹி செட் இட் இஸ் வெரி அட்ராக்டிவ். விசிறி, கண்ணாடி, இந்த இன்னும் 2-3 ஐட்டம் இருந்தால் கூட இந்த 2த்துக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் எடுத்து சொல்கிறார். உங்களுடைய அகந்தையை போக்குறதுக்கு விசிறி, காத்தா அதை அடிச்சுட்டு போயிட்டோம் என்னுடைய அகந்தை. என்னுடைய இப்போது நம்ம இசைஞானியோட பேச்சை கேட்டோம்னா அவரோட டிக்ஷனரியில் அகந்தையே இல்லை, அடிமை அப்படிங்கிற அந்த நிலைமைக்கு போயிட்டார். அதில் அந்த விசிறி கூட என்னோட அகம்பாவத்தை போக்கிடு காத்தால், கண்ணாடியும் கொடு, அந்த கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நான் நின்று பார்க்கும்போது உன் உருவம் தான் எனக்கு தெரியணும், அந்த தெய்வத்தின் உருவம் தான் எனக்கு வேணும். அதாவது என் முகமே நான் பார்த்துட்டு நான் நல்லா இருக்கேனா, நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேனா, அது இல்லை, அதை பார்க்கும்போது உன்னில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வம் அதில் கண்ணில் படுதா பாரு. இதெல்லாம் இதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாச்சான் பிள்ளை எடுத்து சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்குதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். எஸ், தேவை இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம மனசு லயிச்சு படித்தா, மனசு ஃபோக்கஸோடு படித்தா, முடிஞ்ச ஒரு வாரத்துக்கோ 2 வாரத்துக்கோ இங்கேயோ அங்கேயோ விளக்கத்தை பார்த்தா இதெல்லாம் நமக்கு கண்ணு முன்னாடி வருது. அதனால தான் நான் வைகுண்டத்தில் இல்லை, எங்கெல்லாம் பகவான் நாமா சொல்கிறாங்களோ அங்கே தான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாலுமே அந்த பக்திக்கு எத்தனை விதம் அதையும் எடுத்து சொல்கிறான். அந்த பக்திக்கு எத்தனை விதம் இருந்தால் கூட நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக தாண்டிட்டு போனோமா, தேவையில்லை. நாமஸ்மரணமா, சேவை பண்ணணுமா. இப்போது நீங்கள் புஷ்டி மார்க்கம் போய் அங்கே நாத்வாரா கோவில் வல்லபாச்சாரியார் மூலமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அங்கே போனீங்கன்னா சேவா பாவ் தான், வேறு ஒன்றுமே இருக்காது. சின்ன கிருஷ்ணன், அதனால் இவ்வளோண்டு குழக்கட்டை பண்ணு, சின்ன கிருஷ்ணன் அதனால் இந்த கிண்ணத்தில் பாலை கொடு. அப்படியாக அவங்க சேவைங்கிறது எத்தனை சின்ன சின்ன லெவலில் யோசித்து பண்ணுவாங்க. பூ, அங்கே கோவிலுக்கு போனால் பூவை தொடுத்து கூட வேறு ஒன்றும் நீ ஸ்ட்ரைட்டாக தர்ஷனம்லாம் பண்ணவே வேண்டாம், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடும், அதுவே போதும் உனக்கு. ஸோ புஷ்டி மார்க்கத்தை அதை எம்ஃபசிஸ் பண்ணுறாங்க. பக்தியில் எத்தனையோ விதங்கும்போது அந்த சேவை பண்ணுறதும் நாமஸ்மரணம் பண்ணுறதும், சில இடத்துல ஒன்லி நாமஸ்மரணை, இத்தனை மார்க்கம் இருந்தால் கூட ஆண்டாள் எடுத்து அழகாக சொல்கிறது நம்மளுக்கு சமர்ப்பணம், கம்ப்ளீட் சரண்டர்.
உனக்கு ஏதோ சாமர்த்தியம் இருக்குது, நான் பண்ணிட முடியும், கடவுளை நீயும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுன்றது இல்லை. நீ தான் எல்லாமே, நான் உனக்கு சரண், நான் இஃப் எனிதிங் நிமித்த மாத்திரம்தான் இருக்கேன். நீ என்னை பண்ண வைக்கிற, நான் பண்ணுறேன், எனக்கு அதில் ஒன்றுமே இல்லை. அப்போது அந்த பொசசிவ்னஸ், இது என்னோடது, நான் பண்ணது, எனக்கு வந்தது, இந்த சக்ஸஸ்க்கு காரணம் நான் அப்படிங்கிறதே இல்லாமல் போயிடுத்துன்னா எவ்ரிதிங். இப்போது இசையில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய ஞானி சொல்கிறோமே, எனக்கு அந்த பாட்டு 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 தான், அதுலேருந்து தான் எனக்கு இன்பம் கிடைக்கிறது. முடிஞ்ச ஒரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு இப்படி எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வருவேன். ஸோ செய்யறத சரண்டர் ஸ்பிரிட்டோடு செஞ்சால் யூ அட்டெயின் அண்ட் யூ அட்டெயின் த கிருஷ்ண அனுபவா. அதுதான் எதுக்கு இந்த நோன்பு. இந்த நோன்பு பண்ணி என்ன கிடைக்க போகுது அவனுக்கு? அவங்க கேட்டது எனக்கு கிருஷ்ண அனுபவத்தை கொடு. அந்த அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லிலும் கிருஷ்ணரோட அந்த ஃபீலிங் எனக்கு கொடுத்துரு, அதே இன்பம், எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். ஆழ்வார்களும் அதே தானே சொல்கிறாங்க, எனக்கு அங்கே போய் எனக்கு அந்த இடத்த சொர்க்கம் கூட எனக்கு வேண்டாம், நான் இருக்கிற இடத்துல உன்னை நினச்சிட்டு இருக்கேன், நீ என்னை விட்டுறாத. அரங்கமான அகருள்ள ஆளே சொல்கிறாங்க, அச்சுவே எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு இதே போதும். அந்த நாமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்பத்தை நான் நாக்கால உணர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாலே போதும். அதை தான் ஆண்டாள் எடுத்து சொல்கிறான். அதில் நடுவில் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்கிறதுனால நம்மளுக்கு புரியுது டே டு டே விஷயத்தை எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணி சின்ன பெண்களுடைய மனசில் அந்த எண்ணத்தை புகுத்தி, ப்ளஸ் சத் சங்குன்னு நம்ம எல்லாம் நல்லதை கேட்குறதுக்கு ஒரு இடத்துல போய் இருக்காருங்க, நல்லதை கேட்கக்கூடிய 10 மனுஷங்களோட இருங்க, அவங்களோட இருந்தால் நம்மளுக்கு அந்த எண்ணம்லாம் வரும்னு சொல்கிறோமே. காலையில் எழுந்து எல்லாரும் வாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு பாவை நோம்புன்னு பேரில் போய் குளிச்சுட்டு வந்து அவரோட நாமத்தை சொல்லுவோன்னு சத் சங்கம் தான் அது. இதெல்லாம் தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டு அச்சீவ். அதை ஆண்டாள் எடுத்து சொல்கிறா. இங்கே ஜெயசுந்தரோட ஸ்டைலும் அதே தான். அண்ட் ஆண்டாள் மாத்திரம் சொன்னது இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவும் அவர் அப்பப்போ எங்கெல்லாமோ எடுத்துன்னு போடுறாரு. So he's got that extraordinary talent of making it look simple, like Andal making it look simple, but bringing so many things into it. இன்னைக்கு ஜெனரேஷனுக்கு பொறுமையாக இதெல்லாம் தேடி 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 எங்கேருந்தோ எடுத்துன்னு வந்து போட்டு சிம்பிளாக இருக்க எடுத்துக்கோ. அந்த பைட் சைஸுங்கிறோம் இல்லையா, எல்லாமே பைட் சைஸில் வேணும். பைட் சைஸில் ஒவ்வொரு பாட்டையும் எடுத்து போட்டார். ஸோ இட்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட். ரொம்ப அழகாக எடுத்து பண்ணியிருக்கார். தமிழும் தெலுங்குக்காரங்களுக்கும் இது எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஜெயசுந்தரோட விளக்கங்களை தமிழ்லையும் தெலுங்குலையும் கூட சொல்லணும். இந்த புக்கை தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடா, மலையாளம் எல்லாத்துலேயும் போடணும், பெங்காலி, அஸ்ஸாமி எல்லாத்துலேயும் போடணும். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தலைமுறைக்கு இந்த வடிவில் இப்படி கான்வர்சேஷனில், லைட் ஹார்ட்டட் கான்வர்சேஷனில் எத்தனை ரிச் பேக்கிங், அமேசிங், பிரம்மாண்டமான ஒரு வேலையை முடிச்சிருக்கார். இதில் ஒரு செப்பரேட் இன்னும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசலாம் கேஷவ் பற்றி. அது ஒன்றும் அந்த கண், அந்த இமை, அந்த கை விரல், அந்த முகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாவனை எப்படி கேப்சர் பண்ணிருக்கார். நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு தரம் அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தேன், அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ, யூஆர் தரோலி பிளஸ்ட் எவ்ரி டே. கிருஷ்ணாவுக்கு ஒரு நான் அந்த சேவாபாவம் புஷ்டி மார்க்கம் சொல்கிறேன்னு, நாளுக்கு ஒரு படைப்பு அவருக்கு, நாளுக்கு ஒரு ட்ராயிங் கிருஷ்ணா பற்றி. இமேஜின் தட், அமேசிங் இல்லை? நம்மளுக்கு வாயில் கிருஷ்ணா, நாராயணா, கோவிந்தா ஏதாவது 2 நாமத்தை சொல்கிறதுக்கே நம்ம யோசிக்கிறோம், ஐயோ டைம் ஆகிடுது இன்றைக்கி, ஐ ஹேவ் டு கோ. அவர் என்னடா உட்காந்துருக்கார் அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக தன்னோட மனசில் இருக்கக்கூடிய பாவனையை அந்த பெயிண்டிங்கில் எடுத்துன்னு வந்து போட்டுறார். இன்றைக்கி உனக்கு இதுதான்ப்பா. அவரோட சந்ததிகள் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சுக்கோங்க. புண்ணியம், இந்த புண்ணியம்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் போகத்தானே போகும். ஸோ அமேசிங். இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய உன்னதமான பண்டிதர்கள், ஸ்காலர்ஸ், இப்போ எல்லாருக்கும் நான் தடவானுங்கிறேன், இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் யங் ஜெயசுந்தர், ஃபார் திஸ் கிரேட் எஃபர்ட். அண்ட் எனக்கு இதில் வந்து பங்கேற்றுக்கோங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டதுக்கு அவருக்கு 1000 நமஸ்காரம். தேங்க்யூ இல்லை, நமஸ்காரம், நிஜமாக நமஸ்காரம்.
எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிரியேஷன்ஸ். ஐ அப்ரிஷியேட் ஹிஸ் ஒர்க். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you very much, ma'am. And now I invite the man of the moment, Shri Jay Sundar, diplomat and author of the book, to address the gathering. குட் ஈவினிங், எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் கடந்த சில நாட்களாக ஒரு 2-3 வாரமாக ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் என்னை நான் கிள்ளி பார்த்துக்கிறேன், இதெல்லாம் கனவான்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக. பக்கத்துலேருந்து ஆண்டாள் நனவு தான் முன்னாடி போகணுன்னு ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்டே இருக்கா, இன்னமும் சொல்லிகிட்டே இருக்கா. நம்ம மால்யதா புக் ரிலீஸ்க்கு வந்திருக்க ஆனரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் கார்ப்பரேட் அஃபேர்ஸ் சினான் இளையராஜா சார், நம்ம மேம் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் உமன் இன் த வேர்ல்டு லிஸ்ட்டில் வந்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி ஷி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் உமன் இன் த வேர்ல்டு. சார் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருக்கார். நேற்றுக்கு என்றைக்கும் எங்கள் ஊரில் அவர் தான் ராஜா. அன்புக்குரிய அண்ணா பாண்டியண்ணா, பத்ரியண்ணா, கேசவண்ணா, நான் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரியவாச்சான் பிள்ளையோட கால் தூசிக்கு ஒரு தூசி ஒட்டின்னு இருந்தேன். அந்த தூசிலேயே ஒரு தூசியாக நான் ஒட்டிகிட்டு இருப்பேன். அந்த லெவலில் தான் இருக்கேன். நம்மளாம் திருப்பாயை பற்றி எழுதலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிற போது எழுதலாம், முன்னாடி போ அப்படின்னு நமக்கு எங்கேருந்தாவது இப்போ வந்து ஒரு ஓட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸுங்கிற மாதிரி கூட இல்லாமல் என்னோட ஆசீர்வாதம் உனக்கு இருக்குது, முன்னாடி போன்னு ஆண்டாள் சொன்னது எப்படின்னா, எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் கேசவண்ணா வந்து எஸ் நம்ம கொலாபரேட் பண்ணலாம் ஒரு ப்ராஜெக்டில் அப்படின்னு சொன்னப்போ தான் ஆண்டாள் நமக்கு ப்ளஸ் பண்ணிட்டா, நம்ம இதில் முன்னாடி போகலாம் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இதுவே அவர் தான் கொடுத்தார். பட் எங்கள் தாத்தா பித்துக்குளி முருகதாஸோட திருப்பாவை தான் நான் முத கேட்டேன். நானும் என் தங்க ரசிகா, இப்போ நாள்பாசனம் பாடினேன், என் தங்க ரசிகா, நாங்கள் 2 பேருமே வந்து பித்துக்குளி முருகதாஸோட பாட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டு, அந்த திருப்பாவை கேட்டு தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கண்டினியூ பண்ணி ஒரு புக்காக இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இது நம்ம பண்ணுறோமே, நமக்கு இதுக்கு தகுதி இருக்கா, நமக்கு இதுக்கான ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் இல்லை அப்படின்லாம் யோசிக்கிற போதெல்லாம் ஆண்டாள் வந்து 30 தப்பாமே நீ முன்னாடி போ, 30 தப்பான முன்னாடி போன்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தா. அது அந்த ஒரு வெள்ளத்தில் இருக்கிறவனுக்கு வந்து ஆண்டாள் வந்து கை பிடிச்சி வா என் கூட, நான் கூட்டின்னு போன மாதிரியே நான் அப்படியே கூடவே வந்துட்டேன். அந்த புக்கும் கடைசியில் மால்யதாங்கிற பேரில் உங்களுக்கு முன்னாடி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். தேங்க்யூ. As a token of our love and respect, I request Shri Jay Sundar and Shri Keshav to jointly present a memento to Honorable Finance Minister.